जय जगन्नाथ आपण मैंने केमती अच्छा भले थे मु भलरे अच्छी कहानी किचन को आपण को स्वागत करुच्ची आशा करुच्ची आपण मैंने बहुत भलरे थे आ मु भी भलरे अच्छी देखो ओडियांकर प्रिय खाद्य पखाळ भात से पखाळ भात रेसिपी मु आपण को दौची आदौ भी स्किप करेंगे ना देखो केते सुंदर है सहित पोहला माछ भजा और निम कढ़े आलू भजा आपण ओडियार रेसिपी एटा आपण संपूर्ण देखिए आदौ स्किप करेंगे नहीं आउ माछटा देखु मसला पूरा भितर भरी भरी आसूची आ बहुत बढ़िया लगुच टेस्ट संपूर्ण निरा अपन बहुत कम समय भितर माने हो आमर माछ भजा आ पखाळ तो जानी पखाळ केमती फास्ट आम भात जो गाड़ा ना से 2-4 चामच गरम गरम भात सहित पानी पुरई दबा और टिके लुण देकी रखीदे पखाळटा बास्नाटा बढ़िया हुए पखाळ पूरा महक माने खाली पखाळ पियाज भी आम खाईदेबू एत सुंदर होपण देखु आउ संपूर्ण रेसिपी देखु आपन जदि भल लगे ताले लाइक शेयर सब्सक्राइब करिया केबे भूलंतु नहीं माछ भजा देखु नई माछ महानदीर नई पोहला आपन देखु केते सुंदर है मन तो पूरा भरी जाऊँगी जिते कषाई जिते भात खाईदे भी कषाई भात ही 2 कषा भात आपड़ खाइबे ये माछ भाजिले बहुत बढ़िया देखो रेसिपी फास्ट नहीं जावा आमे माछ कि पोहला माछ ताकू भल भाव में धोई देइछि बहुत भल भाव सब धोई देइछि धोई देकी रखी देइछि माछ हिसाब 700-800 ग्राम हबो माछ देखो केजी रे 100-200 ग्राम कम अच्छी माछ भल भाव धोई दबा तादर अदा रसुण पेस्ट 2 चामच दबा माने जेमती बहुत कम समय रे सब हो स्वाद अनुसार लुण अदा रसुण पेस्ट 2 चामच बेसन 1 चामच लंका पाउडर 1 चामच हल्दी पाउडर 1 चामच आपण माछ हिसाब रे कम बेसी हल्दी लुण करि परिबे सोरिष तेल पूरा 1 चामच आपन तापर फाड़े लेंबू पूरा चुपुड़ दबा लेंबू देले कौन हुए कि माने माछ तो गोटे गोटे भाजी आसीबो माने भांगीबो नहीं और प्लस माछ जो आइसिनिया स्मेलटा हुए से स्मेलटा पूरा लेंबू काटी दिए ସେଥିପାଇଁ କି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ ମାଛ ଭଜା ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ପଖାଳ ବି ଆଇଁଷିଣିଆ ଲାଗିବ ନାହିଁ ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ହବ देखते केते सुंदर है माछ को आम एमती भल भाव में हल्दी लुण गोलेबा जहाँफल तादे भल भाव में हल्दी लुण मिसब आटे माने 15 मिनट खंडे आप रखिए तापर आम जेहेतु मोटा मसला दबा नहीं खाली फ्राए करिकी खाइबा 15 मिनट खंडे आप रखिए तापर आम माछ को भाजिबा देखो एम सब गोलेबा गाली भितर पेट सब एमती लुण देदेबा कारण किसी अलग लगे आ टेस्ट बहुत बढ़िया लगे आ हल्का मसला आ भजार बर्तन भल लगे बर्तन जो खरा गरम हो मसला खाया आदौ इच्छा होनी से आप कम मसला आ बहुत कम समय भितर आम जमी माछ भजा हो रेसिपीटा आपन को दौची देखो एम सब भाजीदे केते बड़ साइज आप जापारे तापर प्यान बसैबा प्यान जमी गरम हम आम तेल दबा तेल दबा जे आम सोरिष तेल दबा आप जानते माछ को आहरी माने टेस्ट बन दिए सोरिष तेल तेल जमी देखो धूआं आसो से आम माछ दबा यदि माछर तेल गरम नथिबो कंचा अंश तार सोरिष तेल बास्ना हम भल लगे ना से माछ तले सोरिष तेलटा धूआं आसे देले आप देखिपे माछ माने माने कड़े सांगे एपट सेपट भी नांज तार सेपट बाहर माने केते बड़ साइज हो 4टा माछ होनी 3टा माछ भाजी दूची फास्ट टाइम एमती दे सारापर ना आप एपट सेपट करेंगे गोटे साइड भाजीगला आ गोटे साइड भाजबे और कम तेल भी हो देखु एपट सेपट गोटे पट होगला आम आ गोटे पट को एमती चेंज करदे बढ़िया भाव में देखो आप जापारे बहुत बढ़िया लगुच आ सहित तो पखाड़ पूरा जमीब पूरा पेट शांति को आत्मा शांति आउ टे तोराणी पीदे आहा कि सुंदर शांति
ଯେତେ ସୁନ୍ଦର ଖାଦ୍ୟ ଆସ ଏଇ ଯେଉଁ ଗରମ ହେଉଛି ପଖାଳ ମୁଠାଏ ଖାଇଦେଲେ ସବୁ ଶାନ୍ତି ହେଉଛି। ସେ ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ଚକଟା ହଉ କି ଯେକୌଣସି ଖାଦ୍ୟ ହଉ, ପଖାଳ ତ ଶାନ୍ତି। ପିଆଜ ଲଗେଇବି ପଖାଳ ମୁଠାଏ ଖାଇ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ସବୁ ମାଛ ଭଜା ହେଇଗଲା, ମୁଁ ଏମିତି କାଢ଼ି ଦେଉଛି। ମୋର ତ ପ୍ରିୟ ହେଉଛି, ଆମର ତ ଏଇଠି କଟକରେ ଘନ ମିକ୍ସଚର। ସେ ଘନ ମିକ୍ସଚର ସାଙ୍ଗରେ ଆଳୁ ଆଉ ଟମାଟୋ ଫମାଟୋ ଚକଟା ହେଇଯାଉଛି, ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଆରା। ଏମିତି ହେଇଗଲା ଭଜା। ତାକୁ ଏମିତି ପ୍ଲେଟ୍ରେ ମୁଁ କାଢ଼ିଦେଲି। ସେଇ ତେଲରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ମାଛ ଥିଲା ତାକୁ ଦେଇକି ଆମେ ଭାଜିଦେବା। ଯେଉଁ ମସଲା ସବୁ ଥିଲା ସେ ମସଲା ସବୁ ଏମିତି ଦେଇଦେବା। ତାକୁ ବି ଆମେ ନଷ୍ଟ କରିବା ନାହିଁ। ସେଇ ମାଛଟା ଭଜା ହେଇଗଲା, ଆମେ କାଢ଼ିଦେଲୁ। ଭିଡ଼ିଓ ତ ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ, ଆପଣ ସ୍କିପ୍ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଡ଼େଇ ନେବା। କଡ଼େଇରେ ସୋରିଷ ତେଲ ଦେବା 2 ଚାମଚ। ନିମ କଢ଼ ଆମେ ଯେଉଁଟା ଭାଜିବା ସେଇ ରେସିପି ଦେବା। ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା 2ଟା, ଫୁଟଣ ଟିକେ ଦେବା। ମାନେ ଅଳ୍ପ ଫୁଟଣ, ନିମ ପତ୍ର, ତେଣୁକରି ସୋରିଷ ଅଧିକା ଦେବେ। ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ତା ଦେହରେ ଫୁଟଣ ମିଶାଇଥିବେ, ହେଲେ ସୋରିଷ ଦେଇଦେବେ। ଆପଣ ଯଦି ଫୁଟଣ ନ ଖାଆନ୍ତୁ ସୋରିଷ ବି ଦେଇପାରିବେ। ମୁଁ ସୋରିଷ ଦେଇଛି ବହୁତ, ଫୁଟଣ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ। ତାପରେ ପିଆଜ ଦେଇଦେବା। ପିଆଜକୁ ଏପଟ ସେପଟ କରିବା ମାତ୍ରେ ଆମେ ନିମ କଢ଼, ମାନେ କ'ଣ କହିଲେ, ପିଆଜ ଯେମିତି ଭାଜିବେ ନାହିଁ ନା କଲର୍ ବି ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ କିଛି ବି ଦରକାର ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ନିମ କଢ଼କୁ ଆମେ ଦେଇଦେବା। ମୁଁ ତ ମାର୍କେଟରୁ କିଣି ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଫ୍ରେଶ୍ ନିମ କଢ଼ ଥିବ, ଆପଣ ଗଛରୁ ତୋଳିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କରିବେ, ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ମୁଁ ଟିକେ ଅଧିକା ନିମ କଢ଼ ଦେଇଛି। ଆ ଦେହରେ ଏମିତି ପୁରା ଟିକେ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଆମେ ଭାଜିଦେବା, ଯେମିତି ନିମ କଢ଼ ପିଆଜ ସହିତ ଭାଜି ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ସାଇଜ୍ରେ ଆମେ ଆଳୁ କାଟିବା, ପୁରା ଛୋଟ ଛୋଟ ପତଳା ପତଳା ସାଇଜ୍ରେ ଲମ୍ବାର ସେ ଆଳୁକୁ ଆମେ ଧୋଇକି ଦେଇଦେବା। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଆଳୁ କାଟିଛି। ଆଳୁ କି ଆମର ପାଣି ଫାଣି ଆପଣ ଜମା ବି ଆଦୌ ଦେବେ ନାହିଁ। ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ, ହଳଦୀ ପାଉଡର, ତାକୁ ଦେଇକି ଗୋଳେଇଦେବା। ନିମ କଢ଼ରେ ଆଉ କିଛି ବି ଦରକାର ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଦିଆହେଇଛି, ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ବି ଆପଣ ଦେବେ ନାହିଁ। ନିମ କଢ଼ ସେମିତି ହିଁ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ଏପଟ ସେପଟ କରି 2 ମିନିଟ୍ ଆମେ ଗୋଳେଇଲା ପରେ ଆମେ ଟିକେ କଭର ଦେଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଗଲାଣି। ଟିକେ କଭର ଦେଇଦେଲେ କ'ଣ, ତରେ ବି ଆମେ ଆଳୁ ସିଝିଯିବ। ଆଉ ପଛରେ ଆମେ ଟିକେ କଟା ପିଆଜ, ଆପଣ ରେସିପିଟା ଦେଖନ୍ତୁ। 2-3 ମିନିଟ୍ କଭର ଦେଇଥିଲେ ଆମେ କାଢ଼ିଦେବା କଭରଟାକୁ। କଭର କାଢ଼ିଥିଲେ ଆମେ ଯେଉଁ ଦେଶୀ ପିଆଜ, ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଶୀ ପିଆଜ ଯେଉଁ କାଟିଥିଲେ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା କି, ସେ ପିଆଜ ମୁଁ ଭର୍ତ୍ତି ଦେଇଦେବା। ଏଇ ଦେଶୀ ପିଆଜ ଏମିତି ଭାଜି ମାନେ କାଟିକି ଦେଇଦେବା। ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ, ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ନିମ କଢ଼ ଆଳୁ ଭଜାରେ ଟିକେ ପିଆଜ ଅଧିକା ଦେଲେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ପିଆଜ ଦେଖନ୍ତୁ ପଛରେ ଦେବା, ପୁରା ଜଣା ହିଁ ପଡ଼ିବନି। ଆପଣ 2 ମିନିଟ୍ ଫେରେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହେଇଗଲାଣି। ଆପଣ ଜାଣି ହିଁ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଆମର ଭଜା ହେଇଗଲା ରେଡ଼ି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଆମର ସିଝି ବି ଗଲାଣି, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଚାମଚ ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ଆଳୁ ବି ବହୁତ ସିଝିଗଲାଣି। ବହୁତ ଭଲ, ସବୁ ଗୋଟା ଗୋଟା ଥିବ, ଖିଲା ଖିଲା ଥିବ, ଆଉ ସିଝି ବି ଯାଇଥିବ। ବାସ୍ନା ତ ପୁରା ଭରି ଭରି ଆସୁଛି। ନିମକଢ଼ ତ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ଯେହେତୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ, ନିମକଢ଼ର ମାନେ କେତେ ଉପକାର ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ। ଯଦି ଆମେ ଏବେ ମାନେ ଶୁଖେଇକି ଷ୍ଟୋରେଜ୍ କରି ରଖିବା, ବର୍ଷ ଯାକ ଆମେ ଖାଇବା। ତା ସହିତ ପଖାଳ ନେଇଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ପଖାଳକୁ ତ ମୁଁ କହିଦେଲି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭାତ ଗାଳିବା ନା, ସେ ଗରମ ଗରମ ଭାତରେ ଆମେ କିଛି ପାଣି ପେଜ ଦେଇଦେବା। ପେଜ ମାନେ ଚାମଚ 2 ଚାମଚ, ମାନେ ଚାମଚ 2 ଚାମଚ ମାନେ ବଡ଼ ଚାମଚ କଥା କହୁଛି। ବଡ଼ ଚାମଚରେ ଆପଣ 2-3 ଚାମଚ ଭାତ ଆଉ ତା ଦେହରେ ପେଜ ଦେଇଦେବେ, ଆଉ ଲୁଣ ଟିକେ ଦେଇକି ରଖିଦେବେ।
ତାପରେ ଭାତଟା ଆମର ବାସ୍ନା ଭଲ ଭାବରେ ଆସେ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଘରୋଇ ଦହି 2-3 ଚାମଚ ମୁଁ ଦହି ଦେଇଦେବା। ଆଉ ଲୁଣ ତ ଦେବା। ଆଉ ଯାହାକୁ ଆମେ ପଖାଳ ଯଦି ମାନେ ଦେବା ନା, ଆମେ ଲୁଣ ପକେଇକି ଦେବା। ଅଲଣା ଭାତ କେବେ ବି ଆପଣ ଦେବେ ନାହିଁ। ପଖାଳର ନିୟମ ଯାହାକି ମୋ ବୋଉ ଆଉ ମୋ ମାଆ ଠାରୁ ମୁଁ ଏଇଟା ଶିଖିଛି। ତାପରେ ପୋଦିନା ଦେଇଦେବା। ପୋଦିନା ପତ୍ର ଟିକେ ପଖାଳରେ ଚକଟି ଦେଲେ ଆଉ ଅଦା ଖଣ୍ଡେ ଦେଇଦେଲେ କି ବାସ୍ନା। ଆଉ ଦେଶୀ ପିଆଜ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏମିତି ପିଆଜ ଦେଇଦେବା। ତା ସହିତ ଟିକେ ଅଦା, ପଖାଳ ପୁରା ଜମିବ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଛ ଭଜାଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ନଈ ପୋହଳା, ଆମର ତ ଏଠି ସବୁବେଳେ ମାନେ ନଈ ମାଛ ଆମେ ପାଉ। କାରଣ ଆମର କଟକରେ ଘର ଏଇଠି ବିଡ଼ାନାସୀ। ଆଉ ଆମେ ସବୁ ଜାଗା ନରାଜ ପାଖରେ ଆମେ ମାଛ ପାଉ। ଆଉ ପାଖରେ ବି ସବୁ ଯାକ ଦୋକାନ, ଘର ଆଗରେ ସବୁ ଦୋକାନ। ସବୁ ନଈ ମାଛ ସବୁ ମିଳେ। ଆଉ କୁସୁମ ମାର୍କେଟରେ ସବୁ ଭେରାଇଟି ମାଛ ପାଇବା। ଲୁଣି ମାଛ ଠାରୁ ସବୁ ମାଛ ପାଇବା। ମାନେ କଣ ନାହିଁ ବୋଲି କୁସୁମ ମାର୍କେଟ, ମାନେ ଅଦା ଠାରୁ ଆଉ ହଳଦୀ ଠାରୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମର ଆଭେଲେବୁଲ୍ ମାର୍କେଟରେ। ପୋଇ, ଡଙ୍କ, ଶାଗ, କଖାରୁ ସବୁ। ପଅଠାରୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଭଲ ଭାବରେ ଆମର ମାଛ ହେଇଗଲା। ଆଉ ତା ସହିତ ନିମ କଢ଼ ରେସିପି